नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते पुरुषोत्तमाय। सेई भक्त मानकर कथा जे कि जेते कष्ट जेते दुख आसिले भी सुधा केबे हार मानंतिनी। तेणु वर्तमान समय रे आमे समस्ते भावन्ति कलिजुगटा बहुत खराब, कहीं ना कलिजुग आमको बहुत दुख दौची बहुत कष्ट दौची, से आम कलिजुग को खराब कहते, किंतु कलिजुग केबे खराब नुहे। आमे केवल एठी सुना को कसटी पत्थर जमी घसी 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 सुना को चिकचिक करा जाउची, जे प्रकृत रे सुना कि पितल जाकु चिन्हा जाउची। ये कलिजुग होची सैया जे जो माने सत्य त्रेता द्वापर ये तीन जुगरे जो माने भक्त कहूतिले जे आमे प्रभुंकर परम भक्त, सेई भक्त मानकर परीक्षा चली। जदि भक्त तमे माने परम भक्त ताहले आज तुम भक्तिर परीक्षा हबो। गोटे भक्त निकट में कौन रहिबा दरकार ना सत्य शांति दया क्षमा, ये मनीष भितर रहिबा दरकार। हेले प्रकृत रे सत्य शांति दया क्षमा समस्त भितर अच्छी कि नहीं? ए कली जुगरे मनीष कौन करे ना जदि घर को गोटे दुखी रखीटी आसे ताकू से भोकरे आतुर होउथुबो, खाइबा को पाउ नथिबो, भोकरे आतुर होइके आसिके पहुँची जिवो, सेतेबेले आमे ता मन कथा केबे बुझी पारंतिनी। ता भीतर आमे चिंता करंती जे ये लोकटा को किए खाइबा को दबो, तेणु आम घरे खाइबा को नहीं, तू जा आउ कोठी देखिबु जा। आमे घरु ताकू विदा कर दियंती, गोटे क्षुधार्थी को आमे खाद्य दे न थांती। तेणु यही होची परीक्षा, प्रभुंकर परीक्षा जे प्रकृत रे तुम पाखरे केते दया अछि। तेणु जणे आम परे क्रोध कला, आमको मारिला, सेतेबेले समय आमे कौन करंती ना मते मारिछि माने मते अपमान देइछि माने मु ता अपमान प्रतिशोध नेबी। तेणु आमे प्रतिशोध परायण हो जाती। तापरे आमे आग पछ कौनसी कथा चिंता न करी आमे ताकू दंड दबा पाई केवल चिंता हित करथांती, आउ ताकू दंड देइथांती। किंतु प्रकृत रे मनीषर ताही कर्तव्य नुहे, क्षमा दबा लोक सबुठार महान होई थाए। जदि जने दोष करिछि भूल करिछि ताकू क्षमा दबा, थरे क्षमा दबा, दुई थर क्षमा दबा, तीन थर क्षमा दबा, तापरे जदि न बुझिबो ताहले ताहले ताकू बुझिबा पाई आउ अलगा प्रकार चेष्टा करिबा। किंतु जने मनीषर कर्तव्य रहिबा दरकार ताकू क्षमा दबा। तेणु एठी सत्य कहिबा दरकार, किंतु ए कली जुगरे सत्य कहला वाला केते जण अछंती? एठी जहा मुहरे शुणिब टिके ना टिके मिछ ही कहउथिबे, समस्ते मिछ कहिबे। कहीं कली जुगरे मिछ न कहले कि बंची पारिबेनी। तापरे छोट छुआटे हेले भी सी आज मिछ शिखीगला केमिति ना, जो मिछुआ जंत्र आसीगला, तमें कौटे अच्छ ना मु अमक जगार अच्छी, घरे थी सी कितु कह मु अमक जगार अच्छी, तेणु से गोटे मिछुआ जंत्र। तेणु से पिला माने मिछ कहवा शिखीगले। तेणु एठी कहा पाखरे सत्य शांति दया क्षमा ये सब किछि नाही। तेणु जो जहाँ पाखरे अच्छी कली जुगरे मात्र काँ भा लोक पाखरे अच्छी जोटी की तीन पाद धर्म जो गोटे पाद धर्म अच्छी, ये संसार जो गोटे पाद धर्म अच्छी सेठारे केवल ये सत्य शांति दया क्षमा रही। आउ से माने बजेकी रखिछंती, जाके आज सुकमुनि कहउछंती हे मुनि माने केवल तुम मानक पाखरे ही एठी रही सत्य शांति दया क्षमा। आ तुमे माने संसार रे जेते जेते लोकंकु तैयारी करिछ, जे जो माने अबाट को जाउछंती से मानको बाट को आनिबा को चेष्टा करिछ, सेही मानक द्वारा सेही माने होचंती परम भक्त प्रभुंकर। आ
ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛ, ଯେଉଁ ସଂସ୍କାର ଦେଇଛ, ଯେଉଁ ଧର୍ମ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବା ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇଛ, ସେ ରାସ୍ତାରେ ଯେଉଁମାନେ ତୁମ କଥା ମାନିକି ଚାଲୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପାଦରେ ଆଘାତ କେବେ ହେବନି କି କଳି ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବନି। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ସମୟଟା ସମାନ ନଥାଏ। ଆମେ ଜଣେ ଭିକ୍ଷୁକ ଆସିକି ଆମ ଘରେ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଯେ ବହୁତ 3 ଦିନ ହେଲା ଉପବାସ ରହିଛନ୍ତି, ଖାଇବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମେ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେନି, ତାକୁ ଘରୁ ତଡ଼ିଦେଲେ, ଆମ ଦୁଆରୁ ତାକୁ ତଡ଼ିଦେଲେ। ଯଦି ଭଗବାନ କୌଣସି ନା କୌଣସି ରୂପରେ ଆସନ୍ତି, ଯଦି ଭଗବାନ ଆସିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ଅତିଥି ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ଅତିଥି କି ସବୁବେଳେ ସମ୍ମାନ କରୁଥିବ। ଅତିଥି ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ସ୍ୱରୂପ, କାହିଁକିନା ଆମେ ତାକୁ ଚିହ୍ନି ନଥାନ୍ତି, ଜାଣିନଥାନ୍ତି କି ସେମାନେ ଦିନ ବାର ତିଥି ଏସବୁକୁ ନ ଜଣେଇ ଆସିଥାନ୍ତି। କେତେବେଳେ କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେମାନେ ଆସିଯାଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆସିଥାନ୍ତି, ଆମ ଘରେ ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ଘରେ ରୋଷେଇ କରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଖାଇ ପିଇ ସାରିଲେଣି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଘରେ କିଛି ବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜଣେ କ୍ଷୁଧାର୍ତ ଲୋକ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ହିଁ ଖାଇବି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଛଡ଼ା ମୁଁ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବିନି, ଆଉ ଆପଣ ହିଁ ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେତେବେଳେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ସିଧା କଥା କହିଦେବେ ଯେ ଆମ ଘରେ ଆମେ ସବୁ ଖାଇ ପିଇ ସାରିଲୁଣୁ, ତୁମେ ଯାଅ, ଆମ ଘରେ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ। କାହିଁକିନା କହିବାରେ କିଛି ପଇସା ପଡ଼ୁନି, କହିଦେଲେ। ଆଉ କହିଦେଲା ପରେ ସେ ଚାଲିଗଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ କହିବାଟା ଆମ ଜୀବନରେ କେତେ ବଡ଼ ପାପ ଆଣିକି ଦିଏ, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ବୁଝିପାରିନାହାନ୍ତି। ଅତିଥିକୁ ଘରୁ ଫେରେଇ ଦେବା, ଯେ ଆମେ ମଣିଷ ଜନ୍ମରେ ଯେତେ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ସେ ପୁଣ୍ୟ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ସେଇ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ, ଗୋଟିଏ କାମରେ ମାତ୍ର ସେ ପୁଣ୍ୟ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଯେତିକି ଧର୍ମ କରିଥିବା, କିଛି ଧର୍ମ କରିଥିବା, ସେ ଧର୍ମ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ କେବଳ ସେଇ ସେତିକିରେ। ଯେଉଁ କଥା ପଦେ ଆମେ କହନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ଆମ ଘରେ ସରିଯାଇଛି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ତୁମେ ଯାଅ, ଫେରିଯାଅ, ସେଇ ସେତିକିରେ ଆମର ଯେତେ ଧର୍ମ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ କେବେ ଅତିଥି ଯଦି ଆସନ୍ତି, କିଛି ନହେଲେ ବଚନେ କିମ୍ ଦରିଦ୍ରତା, ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଆଣି ଆସନ ଦେଇ ପାଖରେ ବସେଇ ତାକୁ ଟିକେ ମଧୁର କଥା କହି ଖାଲି ଗୋଟିଏ ପାଣି ଗ୍ଲାସଟି ଆଣିକି ତାକୁ ଧରେଇଦେବା, ଘରେ କିଛି ନାହିଁ ତାକୁ ଦେବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ପାଣି ଗ୍ଲାସ ନେଇ ତା ଦେହରେ ସେଇ ପାଣି ଗ୍ଲାସଟିକୁ ନେଇ ଧରେଇଦେବା, ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ଖାଇସାରିଲେଣି, ଘରେ କିଛି ବି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଫେରେଇବାକୁ ଚାହୁଁନି, ମୋ ପାଖରେ ପାଣି ଗ୍ଲାସଟି ଅଛି, ଆପଣ ଟିକେ ପିଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣ ପିଇ ସାରିବା ପରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ଆପଣ ଟିକେ ବସିଯାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ଦେଖୁଛି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଯୋଗାଡ଼ କରିକି ଆଣିକି ଦେବି। ଏଇ ଯେଉଁ ମଧୁର ବଚନ, ଏ ବଚନରେ ତାର ଅଧା ପେଟ ପୁରି ଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ତା ଉପରେ ଅନେକ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି ଧର୍ମ, ମଣିଷର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ମଣିଷର ଧର୍ମ। କିନ୍ତୁ କଳିଯୁଗ ମଣିଷ ଭିତରେ ଏସବୁ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖାଯାଏ, ବ୍ୟତିକ୍ରମ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖାଯାଏ। ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଏ କଳିଯୁଗରେ ଘଟିଛି। ଜଣେ ଭକ୍ତ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବାସ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର କର୍ମ ହେଲା ଯେ ପ୍ରତିଦିନ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରିବା, ଆଉ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରିକି ଯାହା ଆଣିବେ ତାକୁ ନିଜେ ଯେତିକି ରଖିବା କଥା, ଯେତିକି ଖାଇବା କଥା ଖାଇବେ, ଆଉ ଯାହା ରହିଲା ତାକୁ ଅତିଥି ଅଭ୍ୟାଗତ ମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଅତିଥି ଆସନ୍ତି ସେ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରନ୍ତି, ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି, ଶାନ୍ତି କରାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଦିନର କର୍ମ ହେଉଛି ଏଇଆ, ଯେ ଜଣେ ଅତିଥି ସେବା କରିବା, ଅତିଥିକୁ ଦୁଆରୁ ଫେରେଇବାନି, କାହିଁକିନା ଅତିଥି ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଭଗବାନ। ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଦୁଇ ଜଣ ଏମିତି ଭାବରେ ଅତିଥି ସତ୍କାର କରୁଥାନ୍ତି, ପ୍ରତିଦିନ ଭିକ୍ଷା ମାଗି ଦିନ କାଟନ୍ତି। ତେଣୁ ସୁଖମୁନି ସମସ୍ତ ମୁନିମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? କାଞ୍ଚି ନଗରୀରେ ରହେ ଦ୍ୱିଜ ଦାମୋଦର, କାଙ୍ଗାଳ ସେ ନାଇଁ ଘର ଆଶ୍ରୟ କୁଟୀର। জয় জয় জগন্নাথ প্রভু নারায়ণ, অভয় পাদ পদ্মরে বসুছি শরণ। সন্তান কলকু নাহি
একই ব্রাহ্মণী ভিক্ষা মাগি দি যদিয়ে পত্নী হস্তে আনি জয় জয় জগন্নাথ প্রভু নারায়ণ অভয় পাদ পদ্মরে পশুছি শরণ। ତେଣୁ କାଞ୍ଚିନଗର ସେ କାଞ୍ଚିନଗରରେ ଦାମୋଦର ନାମକ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦିନହୀନ ଗୋଟିଏ ପତ୍ର କୁଡ଼ିଆଟିଏ କରିକି ରହିଥାନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ଭିକ୍ଷା ମାଗନ୍ତି। ଭିକ୍ଷା ମାଗି ଯାହା ମିଳେ ତାକୁ ପତି ପତ୍ନୀ ଦୁଇ ଜଣ ତାକୁ ଭୋଜନ କରନ୍ତି ଆଉ ଅବଶିଷ୍ଟ ତାକୁ ଦାନ କରନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଅତିଥି ଅଭ୍ୟାଗତକୁ ଦାନ କରିସାରିବା ପରେ ତାପରେ ଯାଇକି ଭୋଜନ କରନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଥିଲା ତାଙ୍କର ନୀତିଦିନର କାମ। ତେଣୁ ପ୍ରତିଦିନର କାମ ହେଲା ଯେ ଆଗେ ଅତିଥି ଅଭ୍ୟାଗତକୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଏବଂ ଯାହା ବଳିଲା ତାପରେ ତାକୁ ଭୋଜନ କରିବା ଆଉ ତାପରେ ଭାଗବତ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ମନ ଦେବା। କେବଳ ପତି ପତ୍ନୀ ଦୁଇ ଜଣ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସବୁବେଳେ ରହିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ଭିକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତୁଣ୍ଡରେ କେବଳ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ ଥିଲା। ପ୍ରତିଦିନ ସେଇ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ରକୁ ଭଜନ କରୁଥିଲେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରି କରି ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଆରମ୍ଭ ଭିକ୍ଷା କରୁଥିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଭଗବାନ ନାମ ନେଇ ବୁଲେ ଦ୍ୱାରେ ଦ୍ୱାରେ କିଏ ସୁଖେ ଦେଲେ ମୁଠେ ଆନ ନାହିଁ করে। জয় জয় জগন্নাথ প্রভু নারায়ণ অভয় পাদ পদ্মরে পশুছি শরণ। দুঃখ নাই দিজ মনে সতত প্রসন্ন সরবে তো সই ভাসি মধুর বচন ভিক্ষা অনে ভগবানে পূজই সে নীতি প্রভু প্রসাদ প্রেমে পান্তি দম্পতি। জয় জয় জগন্নাথ প্রভু নারায়ণ অভয় পাদ পদ্মরে পশুছি শরণ। ତୁଣ୍ଡରେ ସଦାସର୍ବଦା ରାମ ନାମ ହରି ନାମ ଧରି ଆଜି ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରନ୍ତି ଦାମୋଦର ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଯିଏ ଯାହା ଦେଲା କେବେ କାହାକୁ କହନ୍ତିନି ମା ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଗଣ୍ଡେ ଦିଅ। ଯଦି ସମୟ ସମୟରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି, ଯଦି କିଏ ଖାଇବାକୁ ମୁଠେ ଯାଚିଲା ତାହେଲେ ଖାଇଦେଲେ। ଯଦି କେହି ନ ଯାଚିଲେ ତାଙ୍କର ମନ ଦୁଃଖ ନଥିଲା। ଆଉ ଯିଏ ଯେତିକି ଯାହା ଦେଲା ଯିଏ ନଦେଲା ସେଥିରେ କିଛି ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ ନ କଲେନି। ତେଣୁ ଯେତିକି ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଦାମୋଦର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଯେ ଆଜି ଦିନରେ ମୋତେ ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଦେବେ ସେତିକି ମୋର କେବଳ ପ୍ରାପ୍ୟ। ତେଣୁ ସେତିକିରେ ମୋତେ ଖୁସି ହେବା ଦରକାର, ସେତିକିରେ ମୋତେ ଶାନ୍ତି ହେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ସେଇଆ ହିଁ କରନ୍ତି, ସେତିକିରେ ହିଁ ଶାନ୍ତି ହେଇଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଦାମୋଦର ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁଦିନ ଅଭ୍ୟାଗତ ମାନେ ଦୁଆରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବେ ସେଦିନ ନିଜେ ନ ଖାଇ ଯାହା ଅନ୍ନ ରାନ୍ଧିଥିବେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତି। ନିଜେ ଉପବାସ ରହି ଯାହା ଅନ୍ନ ରାନ୍ଧିଥିବେ ସେ ଅତିଥି ଅଭ୍ୟାଗତକୁ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି କରାନ୍ତି, ଖୁସି କରାନ୍ତି। ଆଉ ପତି ପତ୍ନୀ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଉପବାସ ରହନ୍ତି। ଏମିତି ଅନେକ ଥର ନିଜେ ଉପବାସ ରହି ଅତିଥି ଅଭ୍ୟାଗତଙ୍କ ସେବା କଲେ। କାମନା ନାହିଁ ପରାଣେ ଭୋଗେ ନାହିଁ ଆଶା ଦୁର୍ଲଭ ଭକତି ହୃଦେ ବିଭୁହିଁ ଭରସା। জয় জয় জগন্নাথ প্রভু নারায়ণ অভয়
ବସୁଛି ଶରଣ। କାଞ୍ଚି ପ୍ରଭୁ ସର୍ବେଶ୍ୱର ଭକତ ବସଳ ମନ୍ଦିରେ ଛପନ ଭୋଗ ଉଠେ ସଦା ଗଳ ଚାରି ଧୂପ ହୁଏ ନୀତି ଧନୀ ମାନି ଜନ ନାନା ଭୋଗେ ଆଡ଼ମ୍ବରେ କରନ୍ତି ପୂଜନ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ, ଅଭୟ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ବସୁଛି ଶରଣ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯାହା ଯେତିକି ରୋଜଗାର ହୁଏ ସେତିକିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନୀତି ଦିଅନ୍ତି, କିଛି ଅତିଥି ଅଭ୍ୟାଗତକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ତାପରେ ନିଜେ ଭୋଜନ କରନ୍ତି। ସେ କାଞ୍ଚିପୁରରେ ସର୍ବେଶ୍ୱର ମହାପ୍ରଭୁ ରହିଥାନ୍ତି। ସର୍ବେଶ୍ୱର ମହାପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ, ସଦାସର୍ବଦା ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଥାନ୍ତି ସର୍ବେଶ୍ୱର। ଆଉ ସେଠି ମନ୍ଦିରରେ 56 ଭୋଗ ରନ୍ଧା ହୋଇଥାଏ। ସେ 56 ଭୋଗକୁ ପ୍ରଭୁ 56 ଭୋଗରେ 4 ଧୂପ ଉଠେ, ଆଉ 4 ଧୂପରେ 56 ଭୋଗ ରନ୍ଧା ହୁଏ। ତେଣୁ ସର୍ବେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ନାନା ଭୋଗ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହିତ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଭକ୍ତମାନେ ସର୍ବେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ରହି ସେ 56 ଭୋଗକୁ ଭୋଜନ କରୁଥାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ସର୍ବେଶ୍ୱର ଯିଏକି ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ କାଞ୍ଚିପୁରରେ 56 ଭୋଗ ଦିଆ ହୁଏ, ଯେଉଁ ଭୋଗକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମା ରୁଦ୍ର ଇନ୍ଦ୍ର ଆଦି ଦେବଗଣ ସମସ୍ତେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗୋଳ ଲାଗିଥାଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେମିତି ନିଜେ ରୋଷ ଘରେ ରହି ସେ 56 ଭୋଗକୁ ରାନ୍ଧୁଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରସାଦକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ଦେବତା ଗନ୍ଧର୍ବ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ଇନ୍ଦ୍ର ବରୁଣ ତ କରନ୍ତି ପ୍ରତୀକ୍ଷା, କୋଟି ଭୁବନ କରଇ ପାଦେ କୃପା ଭିକ୍ଷା। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ, ଅଭୟ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ବସୁଛି ଶରଣ। ଭଗବତୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଦ ତଳେ ବସି ସେବା କରି ପଦ୍ମ ମୁଖ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ହସି। ସେବା କରି ପଦ୍ମ ମୁଖ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ହସି, ସେବା କରି ପଦ୍ମ ମୁଖ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ହସି। ତେଣୁ 56 ଭୋଗ ରନ୍ଧା ହୁଏ। ଆମ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ତାକୁ ଭୋଜନ କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସବୁବେଳେ ଭକ୍ତର ଖୁଦ କଣିକାକୁ, ଭକ୍ତଟିଏ ଯେ ଅତି ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଖୁଦ କଣିକାଟେ ଆଣି ଦେଇଦିଏ ନା, ପ୍ରଭୁ ଏ 56 ଭୋଗକୁ ଛାଡ଼ି ସେଇ ଖୁଦ କଣିକାରେ ତାଙ୍କର ଲାଳ ଗଡ଼େ। ଏମିତି ଅନେକ ଅନେକ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏତେ ପ୍ରକାର 56 ଭୋଗ ତମକୁ ରାନ୍ଧିକି ଦଉଛି, ହେଲେ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମନ କେଉଁଠି ରହୁଛି? ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଭକ୍ତ ମୋର ପ୍ରାଣ, ଭକ୍ତ ମୋର ଜୀବନ, ଭକ୍ତ ମୋର ସଖା, ଭକ୍ତ ମୋର ସହୋଦର, ଭକ୍ତର ଖୁଦ କଣିକା ପାଖରେ ମୋର ମନ। ତେଣୁ ଏ 56 ଭୋଗ ମୋ ପାଇଁ କିଛି ନୁହଁ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ। ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ଜଗନ୍ନାଥ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି, କେଉଁ ଭକ୍ତ ଆଜି ମୋର ଆସିବ, ଆଜି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ମୋ ଭକ୍ତ କେଉଁ ଭକ୍ତ ଆସିବ ଯେ ମୁଁ ତାର ସେଇ ଭାବ, ସେଇ ଭକ୍ତି, ସେଇ ଭାବ ଭକ୍ତିରେ ଯାହା ବି ମୋତେ ସେ ଆଜି ଦେବ ମୁଁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବି। ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ସେ ଭକ୍ତ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି, ପ୍ରତିଦିନ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଭକ୍ତ ପ୍ରତିଦିନ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ। କୌଣସି ନା କୌଣସି ଭକ୍ତ ଜଣେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ସେ ଭକ୍ତ ମୋର ଆସିବ, ଆଜି ମୋର ଏଇ ଜାଗାରୁ ଏଇ ଭକ୍ତ ଆସିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ତା ପାଇଁ ସଜାଗ ହେଇକି ରହିଥାନ୍ତି, କ'ଣ ଆଣିଛି ମୋ ଭକ୍ତ। ଯଦି ଭକ୍ତଟିଏ କିଛି ନ ଆଣିଥିବ ନା, କିଛି ନହେଲେ ତାର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଫୁଲଟିଏ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଦେବେ ପ୍ରଭୁ। ଆହା, ସେ ଫୁଲଟି ମୋ ପାଇଁ ସବୁକିଛି। ତେଣୁ ଏମିତି ହେଉଛି ସର୍ବେଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୀଳା। ତେଣୁ କାହାର ଖୁଦ କଣିକାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ, କିଏ ଯାଉ କରିଛି ତା ପାଖରେ ମନ, କିଏ ମାନସିକ ଉପଚାର ପୂଜା କଲାଣି ତା ପାଖରେ ମନ। ଜଣେ ବୁଢ଼ୀ ମାଟେ ସକାଳୁ ଉଠି
प्रथमे निजे निजे चिंता करती जे मो प्रभु को आज गोटे जाऊ खाइबा देवी तेणु निजे जाऊ टिके रांधती केमिति ना तांको पाखरे किछि न था भिक्षा करिकी जदि कोउ दिन खाइले तो खाइले न हले उपास रहिले तेणु सी कौन करती ना मानस उपचार पूजा करती केमिति ना निजे सकाळ उठिले टिके जाऊ करदेले चुली लगे कि खेचुड़ी रांधिले खेचुड़ी रांधिकी आज जिते रंधा सरला ताकू हाथ उठे आणिले ताकू रखिले तापर ताकू नहीं कि महाप्रभु को नाम ताकू देदेले चौली बुलेदेले हे महाप्रभु आज जाऊ टिकक दौची खाई दियो तेणु महाप्रभु ताकू आनंद खाइले मानस उपचार पूजा कले जे पाखे किसी ना मन भितर चिंता कला मु गोटे खेचुड़ी हांडी करके रांधिकी दौची तेणु ताकू प्रभु अपेक्षा करी रही था मोर भक्त आज कहीं मत खेचुड़ी खाइबा को देलानी से मानस उपचार हो बरंग आज कौन खेचुड़ी खाइबा को देलानी जेतले एमिति जने माँ खेचुड़ी रांधुले सेपटे आउ जने धनी व्यक्ति से महाप्रभु को पाखे खेचुड़ी भोग करने बसीचंती लक्ष लक्ष टंका करी खेचुड़ी भोग करी महाप्रभु को पाखे पहुँचे देले किंतु महाप्रभुकर इच्छा थाए जे ये खेचुड़ी नुह ताको मानस उपचार माँ से माउसी जनक से बुढ़ी माउसी जनक जो मानस उपचार खेचुड़ी रांधती जो जाऊ रांधती से तारी पाखे जा मन तेणु बड़ पंडा देखिले जे कहीं एते लक्ष लक्ष टका खर्च करके तुम्हें गोटे खेचुड़ी तैयारी कल हेले महाप्रभु ताको ग्रहण कहीं करूना समस्ते आज हाथ जोड़ी प्रभु पाखे छिड़ा होती प्रभु किंतु ताको ग्रहण करना चौली आउ देखा जगन्नाथ से बड़ पंडा कहते ना आज प्रभु खाऊना कहीं ना स्वप्नादेश हो गला राजा को जे पर्यंत मो मार से खेचुड़ी टिके न खाई मो मार से जाऊ टिकक न खाई से पर्यंत मु कहार भी खेचुड़ी ग्रहण करी प्रथमे सकाळ उठिले मु तार खेचुड़ी टिके ग्रहण करी तेणु ये हूँ भगवान भक्तर ये हूँ भाव तेणु सेमिति प्रभु सबुले चाहती जे मत 56 पौटी भोग दियो मु शांति ही जीवी नाई भक्तर मानस उपचार गोटे फूलटे देले भी प्रभु ताको ग्रहण करता आउ कौन कहते सुंदर कथा जाना परवर्त अध्याय आज तो समय सारा देलानी आज बाणी विराम दवा टी प्रभुकर नाम संकीर्तन करी आज कार्यक्रम समाप्त करवा। हे नारायण बंशीधारी हे नारायण बंशीधारी हे नारायण बंशीधारी हे नारायण बंशीधारी भव सागर करी दे पारी भव सागर करी दे पारी हे नारायण बंशीधारी हे नारायण बंशीधारी हे नारायण बंशीधारी हे नारायण बंशीधारी।